ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں جہاں گلیاں تنگ مگر دل کشادہ تھے، ایک نانبائی رہا کرتا تھا جس کا نام بشیر تھا۔ لوگ اسے مذاق میں اے بے وقوف بشیر کہتے تھے۔ اس کی سادگی، بھولپن اور کبھی کبھی کی احمقانہ حرکتیں اسے لوگوں کی ہنسی کا نشانہ بناتی تھیں، مگر دل کا وہ ایسا صاف تھا کہ خود اس پر ہونے والی تنقید کو مسکراہٹ میں ٹال دیتا۔ بشیر کی دکان بازار کے کونے پر تھی، جہاں روز مرہ کی چہل پہل میں لوگ صبح سویرے آ کر اس کی روٹی خریدتے، کبھی نرمی پر تعریف کرتے اور کبھی زیادہ پکی ہونے پر شکایت۔ مگر بشیر ہر حال میں ایک جملہ کہتا، روٹی میری نہیں، نصیب کی ہے، جیسی مقدر میں لکھی ہو ویسی ہی بنے گی۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا اور اگلا پیڑا تندور میں ڈال دیتا۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے شہر کو چونکا دیا۔ وہ عام سا دن تھا، مگر تقدیر نے غیر معمولی پر لکھ دیا تھا۔ بشیر حسب معمول صبح اٹھا، وضو کیا، نماز فجر پڑھی اور دکان کی تیاری میں لگ گیا۔ مگر اس دن کچھ الگ تھا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اس کا ذہن تھکا ہوا تھا۔ آٹے کے پاس رکھی دو چھوٹی چھوٹی کنسترز تھیں، ایک میں نمک، دوسری میں چینی۔ اس نے جیسا کہ ہمیشہ کرتا تھا پیڑے میں تھوڑا نمک ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر غلطی سے چینی اٹھا لی۔ پیڑے گوندھے گئے، روٹیاں تیار ہوئیں، اور جیسے ہی دن چڑھا لوگوں کا ہجوم دکان پر آ گیا۔ پہلی ہی خاتون جس نے روٹی کھائی چیخ پڑی، یہ کیا مذاق ہے نان بائی؟ روٹی میٹھی ہے، کیا تو نے ہوش کھو دیا ہے؟ پھر ایک ایک کر کے گاہک بولنے لگے، کچھ ناراض، کچھ حیران، کچھ تو ہنسی اڑانے لگے۔ ارے بشیر، آج روٹی کے ساتھ شربت بھی ملے گا، نان بائی کے بجائے مٹھائی والا بن جا، تجھ پر زیادہ جچے گا۔ بشیر پہلے تو حیران ہوا، پھر جب کنستر کھولی تو شرمندہ ہو گیا۔ اس نے معذرت کی، لیکن لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کئی گاہک بغیر خریداری کیے واپس پلٹ گئے۔ پورا دن وہ اداس بیٹھا رہا، دل شکستہ کہ اتنی محنت کے بعد بھی سب برباد ہو گیا۔ مگر جب دن ڈھلنے لگا اور اندھیرا چھانے لگا، تب اس کی دکان پر ایک اجنبی آیا، لمبا قد، سفید داڑھی، سادہ لباس میں ملبوس، آنکھوں میں نور اور چہرے پر عجب سکون۔ کیا تم وہی ہو بشیر نان بائی؟ بشیر نے نظریں جھکا کر جواب دیا، جی حضور، آج مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ صوفی نے مسکرا کر کہا، ایک روٹی دینا مجھے بھی اسی غلطی والی۔ بشیر نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو بھی وہی میٹھی روٹی چاہیے؟ لوگ تو کوس کر جا چکے ہیں۔ صوفی نے نرمی سے کہا، جو چیز لوگوں کو نامراد کرتی ہے وہی کسی کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ بشیر نے خاموشی سے روٹی تندور سے نکالی اور صوفی کو دے دی۔ وہ روٹی لے کر بیٹھا، بسم اللہ پڑھی اور نوالا منہ میں رکھا، اور پھر آنکھیں بند کر لے جیسے کسی اور دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کی قسم، یہ روٹی صرف گندم کی نہیں، یقین کی بھی ہے۔ بشیر کے چہرے پر الجھن چھا گئی، حضور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ صوفی نے نرمی سے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، بیٹا، اللہ جب چاہے کسی چھوٹی سی چیز سے بڑا کرشمہ ظاہر کر سکتا ہے۔ آج تیری غلطی اللہ کا ارادہ تھی۔ یہ روٹی اپنی مٹھاس سے ایک تھکی ماندہ روح کو تازگی بخشے گی، ایک ٹوٹے دل کو سہارا دے گی، اور ایک گمراہ کو ہدایت کا ذائقہ دے گی۔ بشیر دم بخود سن رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا واقعی اس کی معمولی سی غلطی کسی نیکی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لمحے قریب ہی سے ایک چیخ سنائی دی۔ کچھ بچے ایک بوڑھے فقیر کو انگلیاں دکھا رہے تھے، اس پر ہنس رہے تھے۔ وہ فقیر جو کئی دنوں سے بھوکا تھا، زمین پر بیٹھا کپکپاتے ہاتھوں سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ بشیر دوڑا، ایک میٹھی روٹی لپیٹی اور اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے پہلی بار نوالا چکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور دھیمی آواز میں کہا، یا رب تیرا شکر ہے، آج کئی دن بعد تیرے دسترخوان سے نعمت ملی ہے۔ بشیر خاموش کھڑا دیکھتا رہا اور اسے پہلی بار اس غلطی کی حقیقت سمجھ آنے لگی، مگر یہی تو آغاز تھا۔ اگلے دن اسی روٹی کو لے کر پورے شہر میں ایک نئی گفتگو شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا اس نے یہ روٹی کھا کر اپنی بیمار ماں کو تندرست پایا، کسی نے کہا اس روٹی کو کھاتے ہی اس کے غصے والے شوہر کا دل نرم ہو گیا، اور سب سے حیران کن بات یہ ہوئی کہ ایک مشہور درویش نے اعلان کیا، وہ روٹی جو بشیر کے تندور سے نکلی اللہ کی طرف سے خاص کرشمہ ہے۔ اور تب سب کچھ بدلنے لگا۔ بشیر کی دکان پر ہجوم، شہر میں چرچے، اور ایک بے وقوف نانبائی کی قسمت کا دروازہ کھلنے لگا۔ اگلی صبح جب سورج نے شہر کے در و دیوار پر اپنی سنہری روشنی بکھیرنی شروع کی، بشیر ابھی تندور جلانے ہی والا تھا کہ باہر سے شور سنائی دیا۔ وہ دروازے پر آیا تو دیکھا کہ دکان کے باہر لوگوں کا ہجوم پہلے سے موجود ہے۔ کچھ چہروں پر تجسس، کچھ پر حیرت اور کچھ پر عقیدت کا عکس تھا۔ ایک عورت زور سے بولی، بھائی بشیر، وہی میٹھی روٹی دو، میری ماں نے کھا کر ساری رات سکون کی نیند لی۔ دوسری بولی، میرے بیٹے کو بخار تھا، اس نے روٹی کھائی اور صبح بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بشیر حیران کھڑا تھا۔ ایک دن پہلے یہی لوگ اسے کوس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور آج اسی روٹی کو معجزہ کہہ رہے تھے۔ اس نے دل میں سوچا، اے اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ایک معمولی روٹی میں تیری رحمت چھوپ سکتی ہے؟ اب بشیر روزانہ کچھ روٹیاں چینی کے ساتھ الگ تیار کرنے لگا، نہ تجارت کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے جو دل سے مانگتے تھے۔ اس نے ان میٹھی روٹیوں کا نام رکھ دیا نعمت روٹی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت دکان پر آئی، ہاتھ میں روٹی تھی، آنکھوں میں آنسو۔ بشیر بیٹا، یہ لے، تیرے ہاتھ کی روٹی نے میری بیٹی کے دل کو بدل دیا۔ وہ جو مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، کئی سال بعد واپس آئے۔ وہ کہتی ہے اس روٹی نے اسے ماں کی یاد دلا دی۔ بشیر رو پڑا۔ ایک نانبائی جسے کبھی لوگ بے وقوف کہتے تھے، اب لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن رہا تھا۔ مگر وہ یہ سب سن کر مغرور نہ ہوا۔ اس نے روٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سب اس آٹے کا کرشمہ نہیں، اللہ کے حکم کا اثر ہے، میں تو بس ہاتھ لگاتا ہوں۔ کئی دن گزرے، روٹیاں بانٹتے، دعائیں لیتے، اور بشیر کے تندور سے خوشبو نکلتی رہی جو صرف گندم کی نہیں، نیت کی بھی تھی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن شہر کے قاضی صاحب، جو سخت طبیعت کے جانے جاتے تھے، بشیر کی دکان پر آئے۔ چہرے پر سنجیدگی اور آواز میں روب، بشیر، میں سن رہا ہوں کہ تم روٹی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ معجزے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تندور والوں کے نہیں۔ بشیر نے ادب سے جواب دیا، قاضی صاحب، میں تو خود حیران ہوں۔ میں نے تو ایک غلطی کی تھی جو اللہ نے شاید میرے اخلاص سے نیکی بنا دی۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، بس بانٹتا ہوں وہی جو مانگا جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے ایک میٹھی روٹی مانگی اور کہا، میں خود کھا کر دیکھوں گا، اگر یہ معمولی ہے تو تمہاری یہ شہرت ختم کر دوں گا۔ بشیر نے خاموشی سے روٹی دی۔ قاضی صاحب بیٹھے، نوالا منہ میں رکھا، اور جیسے کسی خیال میں ڈوب گئے۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ ذائقہ، یہ خوشبو، یہ مجھے میرے بچپن کی یاد دلاتی ہے۔ ماں کی بنائی ہوئی میٹھی روٹی، جس کا آخری نوالا میں نے اس دن کھایا جب وہ دنیا سے گئی تھی۔ قاضی صاحب کی آواز بھر گئی۔ پورا مجمع خاموش تھا، اور بشیر بس عاجز کھڑا دیکھ رہا تھا۔ قاضی نے اپنے گال پر بہتا آنسو صاف کیا اور کہا، بشیر، میں غلط تھا، تمہارے ہاتھوں میں کچھ خاص ہے، شاید تمہارے دل میں۔ یہ واقعہ پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ اب صرف فقیر اور غریب ہی نہیں، امیر و بزرگ بھی بشیر کی دکان پر آتے۔
कुछ दुआ के लिए, कुछ सुकून के लिए और कुछ फकत वो जायका चखने के लिए जो शायद रूह की गहराइयों को छू जाता था। फिर एक दिन एक शख्स शहर से बाहर से आया। वो निहायत संजीदा, इल्मी लिबास में मलबूस और पुरसुकून अंदाज में चलता हुआ बशीर के पास आया। क्या तुम वही नानबाई हो जिसकी रोटी मौजिजा कही जाती है? बशीर ने कहा, मैं वही हूं, लेकिन मौजिजा रोटी में नहीं, अल्लाह के हुक्म में है। इस शख्स ने कहा, मैं एक सूफी सिलसिले से हूं और हमारे बुजुर्ग ने ख्वाब में एक सफेद रोटी देखी थी जो एक नेक दिल नानबाई के तंदूर से निकलती थी। वो कहते हैं जब वो रोटी मिलेगी एक पैगाम भी साथ मिलेगा। बशीर चौंक गया। पैगाम? कैसा पैगाम? वो शख्स बोला, इस रोटी के साथ एक काम है तुम्हारे लिए जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और यहीं से कहानी एक नए रुख की तरफ मुड़ गई। अब वो नानबाई जो कभी लोगों के मजाक का मरकज था, अल्लाह के एक खास काम के लिए चुना जा रहा था। वो शख्स जो खुद को एक सूफी सिलसिले का पैरोकार बता रहा था, बशीर के सामने बैठा था। सादगी, इल्म और वकार उसकी शख्सियत से झलक रहा था। दुकान पर मौजूद लोग आहिस्ता आहिस्ता चेखने लगे। रात के सन्नाटे में तंदूर की आहट और कभी कभार जलती लकड़ी की चटखाहट फिजा में गूंजती रही। सूफी ने नरमी से कहा, बशीर, हम इस रोटी को सिर्फ एक करिश्मा नहीं मानते। हमारे बुजुर्ग हजरत आरिफ शाह कलंदर ने कई साल पहले यह पेशगोई की थी कि एक वक्त आएगा जब दुनिया की बेरू रोटी में एक बार फिर रुफून की जाएगी और इसका जरिया एक बेवकूफ समझा जाने वाला मगर बातिन का रोशन शख्स होगा। बशीर ने नजरें झुकाते हुए कहा, मगर हजरत, मैं तो बस एक सादा सा नानबाई हूं, ना आलम हूं ना सूफी। सूफी मुस्कुराया, और यही तो निशानी है। अल्लाह अपने काम के लिए उन्हीं को चुनता है जिनके दिल में आजिजी हो, न कि गुरूर। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चमड़े की थैली निकाली और उसमें से एक पुराना कागज निकाला। कागज पर हाथ से लिखा गया था, जब मीठी रोटी के जायके से जख्म भरने लगे, समझना के वक्त आ चुका है। एक तंदूर वाला, एक दरवेश और एक मुसाफिर, तीनों एक दर पर इकट्ठे होंगे और वहां से राज का पहला दरवाजा खुलेगा। बशीर ने ताज्जुब से कहा, ये दरवेश और मुसाफिर कौन होंगे और ये दर कहां है? सूफी ने कहा, यही हमें मालूम करना है। तुम पहला चिराग हो, दूसरा दरवेश खुद आएगा और तीसरा मुसाफिर किसी तूफान के बाद। बशीर के दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी, जैसे एक आम जिंदगी का पर्दा हट रहा हो और उसके पीछे कुछ गैर मामूली दिखाया जा रहा हो। सूफी ने जाने से पहले इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ख्वाब आएंगे, कुछ चेहरे मिलेंगे और कुछ सवाल तुम्हें सताएंगे। इन सब का जवाब इस राह में छुपा होगा। जब वक्त आए इस थैली को खोलना, लेकिन अभी नहीं। और वो चला गया, तारीकी में गुम होते हुए, जैसे कहानी के किसी अगले सफ़े का किरदार। अगले चंद दिन बशीर के लिए बेहद अजीब रहे। वो रोटियां तो बनाता रहा, लेकिन दिल में एक बेचैनी सी रहने लगी। कभी रात को नींद में किसी अजनबी रास्ते पर चलता देखता, कभी तंदूर के शोले में एक चेहरा उभरता महसूस करता। फिर एक रात ऐसा ख्वाब आया जिसने इसके अंदर हलचल मचा दी। उसने ख्वाब में खुद को एक सुनसान मैदान में खड़े पाया, हाथ में एक मीठी रोटी और सामने एक जले हुए तंदूर का ढांचा। इसके पास एक नाबीना शख्स खड़ा था जो कह रहा था, रोटी मेरे हाथ में रख दो, मैं देख ना सिक्कों तो किया, मगर जायका सच की पहचान है। जैसे ही बशीर ने रोटी इसके हाथ में रखी, जमीन हिलने लगी और दूर एक दरवाजा जमीन से उभरा, जैसे मिट्टी से बना कोई राज खोल रहा हो। इस दरवाजे पर एक लफ्ज लिखा था, बिस्मिल्लाह। बशीर हड़बड़ा कर उठा, पसीने में शराबूर, सांसें तेज, मगर दिल पर अजब सुकून। अगले ही दिन दुकान पर एक दरवेश आया। बोसीदा चादर,
قدموں میں جوتا نہیں مگر آنکھوں میں روشنی۔ اس نے خاموشی سے دکان کے سامنے بیٹھ کر بشیر کی طرف دیکھا۔ کوئی سوال نہیں کیا، کوئی کلام نہیں، بس دیکھا۔ بشیر نے دل کی آواز سنی، ایک میٹھی روٹی لی، درویش کے پاس جا کر خاموشی سے رکھ دی۔ درویش نے نوالا لیا، چبایا اور پہلی بار لب کھولے۔ تم وہی ہو جو خواب میں روٹی لایا تھا۔ بشیر کا دل دہل گیا۔ آپ اپنے خواب دیکھا؟ درویش نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خواب نہیں، بشارت۔ خواب وہ ہوتا ہے جو صرف سوتے میں آئے، بشارت وہ ہے جو جاگتے میں بھی یاد رہے۔ پھر وہ اٹھا، بشیر کا ہاتھ تھاما اور کہا، پہلا در بسم اللہ سے کھولتا ہے، مگر دروازے کو کھولنے والا مسافر ابھی آیا نہیں۔ تمہیں اس کا انتظار کرنا ہوگا، اور یاد رکھو جو جو راز قریب آتا ہے آزمائش بھی بڑھتی ہے۔ اسی رات بشیر نے وہ چمڑے کی تھیلی نکالی اور تالا کھولا۔ اندر ایک اور پرچی تھی جس پر لکھا تھا، جب دوسرا چہرہ پہچان لو، تیسرا تمہیں خود ڈھونڈ لے گا، مگر پہلے دل کا تندور جلانا ہوگا۔ اور یوں ایک نان بائی جو کبھی اپنی سادہ زندگی میں گم تھا، اب ایک ایسی دنیا کی دہلیز پر کھڑا تھا جہاں روٹیاں صرف پیٹ نہیں، روح بھی بھرتی تھیں، اور جہاں ہر نوالے میں کوئی راز چھپا تھا۔ صبح کا وقت تھا، مگر آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا شہر کی گلیوں میں سرسراتی پھر رہی تھی۔ بشیر حسب معمول تندور کے پاس بیٹھا پیڑے گوندھ رہا تھا، مگر دل میں ایک بے نام سا انتظار تھا۔ وہ ہر آہٹ پر چونکتا، ہر آنے والے قدم پر نگاہ ڈال کر خود سے پوچھتا، کیا یہ وہی ہے؟ کیا آج وہ آئے گا؟ 3 دن گزر چکے تھے جب درویش نے کہا تھا، تیسرا تمہیں خود ڈھونڈ لے گا۔ تب سے بشیر نہ صرف خوابوں بلکہ جاگتی حالت میں بھی بیدار ہو گیا تھا۔ اس کا ہر لمحہ اب ایک پوشیدہ پیغام کی تلاش میں گزرتا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ اچانک غل کے کونے پر شور اٹھا۔ ایک گدھا گاڑی آئی جس پر ایک زخمی، گرد آلود مسافر لیٹا ہوا تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں ان قافلے سے بچھڑ گیا، کئی دن سے بھوکا ہے۔ کیا یہ زندہ بچے گا؟ بشیر بھی تندور سے نکل کر آگے بڑھا۔ اس نے جب مسافر کو دیکھا تو ایک عجیب سی لرزش اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ وہ چہرہ، وہ تھکن، وہ آنکھوں میں گہرائی، کچھ تھا جو اندر سے آواز دے رہا تھا، یہ وہی ہے جس کا انتظار تھا۔ بشیر نے فوراً لوگوں سے کہا، اسے میرے ساتھ دکان پر لے آؤ، آرام اور کھانا یہاں ملے گا۔ لوگوں نے تعجب سے بشیر کی طرف دیکھا۔ نان بھائی، تم نے تو کبھی اجنبی کو یوں نہیں بلایا، آخر یہ کون ہے؟ بشیر خاموش رہا، صرف ایک جملہ بولا، جو راز مانگتا ہے وہ پہچان نہیں پوچھتا۔ مسافر کو دکان کے پچھلے کمرے میں لٹایا گیا۔ بشیر نے خود پانی دیا، زخموں پر پرانی چادر بھگو کر رکھی، اور پھر وہی میٹھی روٹی، نعمت روٹی، تندور سے نکال کر اس کے لبوں تک لے آیا۔ مسافر نے بمشکل آنکھیں کھولیں، نوالا چکھا، اور جیسے اس کے چہرے پر ایک سکون چھا گیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی جیسے کوئی دعا مانگ رہا ہو، پھر آہستہ سے کہا، یہ ذائقہ، یہ مجھے بچپن میں لے گیا۔ بشیر چونکا۔ کیا کہا تم نے؟ مسافر نے آہستہ سے آنکھ کھولی اور کہا، میری ماں بھی ایسی ہی روٹی بناتی تھی، لیکن اس کی ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے۔ وہ کہتی تھی، ایک دن ایسا آئے گا جب تجھے ایک نان بائی کی روٹی نئی زندگی دے گی، تب اس کا پیغام پہنچانے کے قابل ہو جائے گا۔ میں سمجھا وہ بس ممتا کی باتیں ہیں، مگر اب لگتا ہے وہ سچ کہہ رہی تھی۔ بشیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے مسافر کا ہاتھ تھاما اور دل کی گہرائی سے کہا، تم ہی ہو وہ، تم ہی ہو جس کا وعدہ تھا۔ مسافر نے پوچھا، کیا مطلب؟ بشیر اسے لے کر دکان کے ایک پرانے خانے میں گیا،
जहां वो चमड़े की थैली रखी थी। उसने वो पर्ची निकाली और मुसाफिर को दी। मुसाफिर ने कांपते हाथों से पढ़ा। जब तीसरा मुसाफिर नेमत के नवाले से जिंदा हो, दर खोलने को है। उस वक्त तीनों दिल इकट्ठे हों और बिस्मिल्लाह कहकर कदम आगे बढ़ाएं। मुसाफिर ने दरवेश का जिक्र सुनकर कहा, मैं जानता हूं उसे। हम एक ही काफिले के मुसाफिर हैं, लेकिन हमारी राहें मुख्तलिफ थीं। अब लगता है हमें मिलकर चलना होगा। उसी वक्त दरवेश भी आ पहुंचा, जैसे इसे बुला लिया गया हो। इसकी निगाह जैसे सब जानती थी। उसने बशीर, मुसाफिर और खुद के हाथों को जोड़ते हुए कहा, वक्त आ चुका है। आज रात जब चांद पूरा हो, हम तीनों शहर के पुराने कब्रिस्तान की पिछली दीवार के पास इकट्ठे होंगे। वहां एक दरवाजा है जो नजर नहीं आता, मगर खुलता है उनके लिए जिनके दिल में नियत साफ हो। रात हो चुकी थी। शहर के लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे, लेकिन तीन साए आहिस्ता आहिस्ता शहर के सबसे सुनसान गोशे की तरफ बढ़ रहे थे। अंधेरे में चांद की रोशनी उनके रास्ते को चमका रही थी। जब वो तीनों कब्रिस्तान की पुरानी दीवार तक पहुंचे, दरवेश ने जेब से एक मिट्टी का चिराग निकाला, बशीर ने अपनी मीठी रोटी का छोटा टुकड़ा निकाला और मुसाफिर ने मां की दी हुई पुरानी तावीज की थैली खोली। तीनों ने एक साथ कहा, बिस्मिल्लाह। और जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए, दीवार के नीचे की जमीन कांपने लगी, मिट्टी हटने लगी और एक पुराना दरवाजा जाहिर हुआ जिस पर कोई जंग आलूद तहरीर उभरी। यहां सिर्फ वो दाखिल हो सकता है जिसने भूख में दूसरों का पेट भरा, दर्द में मुस्कुराहट दी और सच को बगैर आवाज के जिंदा रखा। दरवेश ने बशीर की तरफ देखा। ये दर तुम्हारे लिए है बशीर। अब तुम्हें वो रास्ता दिखाया जाएगा जिसका आगाज एक मीठी रोटी से हुआ था, मगर इख्तिताम शायद किसी बड़ी खिदमत पर हो। जब दरवाजे की मिट्टी हटने लगी और तीनों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कदम बढ़ाया, तो एक खुनखुआ का झोंका उनके चेहरों से टकराया, जैसे कोई पर्दा हल्का सा सरकाया जा रहा। दरवाजे के पीछे न कोई कमरा था, न सुरंग, बल्कि एक अंधेरे से भरा हाल जिसमें सिर्फ एक दिया जल रहा था। हाल में दाखिल होते ही फिजा बदल गई, जैसे खामोशी बोलने लगी हो, जैसे दीवारें सांस ले रही हो। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, यह जगह दुनिया की नहीं, नियत की है। यहां वही दाखिल हो सकता है जो अपने नफस को पीछे छोड़ चुका हो। बशीर ने हिचकिचाते हुए कदम रखा। मुसाफिर उसके पीछे आया और दरवेश सबसे आखिर में। जैसे ही वो तीनों अंदर दाखिल हुए, हाल में मौजूद दिया तेज जलने लगा। इसकी रोशनी से एक पुराना कतबा जाहिर हुआ जिस पर सुनहरी अरबी में लिखा था, खुजा अल यकीन, यकीन की रोटी। दरवेश ने कदम आगे बढ़ाया, कतबा पर हाथ रखा और आहिस्ता से तिलावत शुरू की। इसके साथ ही कतबा के नीचे से एक मेज उभरी जिस पर 3 रोटियां रखी थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसे बशीर बनाता था, मीठी, सादा और नर्म। मगर इन रोटियों से रोशनी फूट रही थी। मुसाफिर हैरत से बोला, क्या ये वही नेमत रोटियां हैं? दरवेश ने कहा, नहीं, ये इस असल रोटी की मिसालें हैं जो जमाने के हर दौर में किसी एक बंदे के जरिए दुनिया को दी जाती है। हर सदी में अल्लाह किसी एक मुखलिस को चुनता है, ना आलम, ना मशहूर, ना बादशाह, बस वो जो दिल से खालिस हो, ताकि वो खुज अल यकीन दुनिया वालों तक पहुंचा सके। बशीर की आवाज लरजने लगी, मगर मैं तो सिर्फ एक नानबाई हूं। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, और यही तो तुम्हारी अहलियत है। तुमने बगैर किसी लालच के भूखे को खिलाया, मजाक सहा, तनकीद बर्दाश्त की, और जब अल्लाह ने रोटी में असर डाला, तुमने शोहरत नहीं, आजिज़ी चिन्नी। फिर दरवेश ने तीनों रोटियों में से एक उठाई और बशीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रोटी अब तुम्हारी अमानत है। ये सिर्फ खाने के लिए नहीं, ये शऊर जगाने के लिए है। इसका हर नवाला किसी दिल की गिरा खोलेगा, किसी भटके को राह दिखाएगा, किसी जख्म पर मरहम रखेगा। लेकिन याद रखो,
इसके साथ आजमाइश भी है। मुसाफिर ने पूछा, कैसी आजमाइश? दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, जब लोग देखते हैं कि किसी को अल्लाह की खास नेमत मिली है तो उनमें दो तरह के लोग पैदा होते हैं, एक जो इसे मान कर दुआ करते हैं और दूसरे जो इससे हसद करके साजिश करते हैं। बशीर ने नजरें झुका ली, तो क्या मुझे वापस जाना होगा? दरवेश ने सर हिलाया, हां, यही तुम्हारी आजमाइश है। तुम्हें वही आम तंदूर, वही बाजार, वही लोग, मगर एक नई नियत, एक नई जिम्मेदारी के साथ लूटना होगा। और तुम्हें वो रोटियां बांटनी होंगी जो सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी सैर करे। फिर एक और दरवाजा खुला, इस बार हाल के दूसरी तरफ, और बाहर का उजाला अंदर आने लगा। दरवेश ने बशीर की तरफ देखा और कहा, जाओ, अब तुम सिर्फ नानबाई नहीं, खादिम रोटी यकीन हो। बशीर ने दिल में अल्लाह का नाम लिया, रोटी को कपड़े में लपेटा और दोनों साथियों के हमरा बाहर निकल आया। जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट से गुजरे, दरवाजा पीछे बंद हो गया हमेशा के लिए। अगले दिन शहर में हैरानी की लहर दौड़ गई। वही नानबाई बशीर जो कभी भूलकर मीठी रोटी बना बैठा था, अब बाकायदा एक नज्म व ज़ब्त से नेमत रोटी बांट रहा था। मगर अब वो रोटी पहले जैसी न थी, हर नवाला खाने वाले पर कुछ न कुछ असर जरूर छोड़ती। किसी के दिल में सुकून, किसी की आंखों में आंसू, किसी को बरसों पुराने गुनाहों का एहसास और किसी को पहली बार सच सुनने की तलब। एक बदजुबान आदमी जो हर वक्त गाली देता, रोटी खाकर चुप हो गया। एक औरत जिसका शौहर कई महीने से नाराज था, इसके हाथ से रोटी लेकर पलट आया। एक नौजवान जो खुदकुशी का सोच रहा था, नवाला चबाने के बाद मस्जिद की तरफ चल पड़ा। शहर वालों ने अब बशीर को बेवकूफ नानबाई कहना छोड़ दिया था। अब वो एक बाबा बशीर बन चुका था। लेकिन जैसा कि दरवेश ने कहा था, साजिशें भी जन्म लेने लगी थीं। एक ताजिर जिसका मिठाई का काम था, हसद से जलने लगा। ये नानबाई अब वली बनने लगा है। लोग मेरी मिठाई भूलकर उसकी रोटी खरीद रहे हैं। एक मजहबी आलम भी नाराज हुआ। शरीयत के बगैर ये नेमत रोटी कहां से आ गई? क्या बशीर को ख्वाब में अलम दीन भी मिला है? यही सवालात, यही हसद रफ्ता रफ्ता एक फितना बनने लगा। और एक रात कुछ लोग बशीर के तंदूर के आसपास छुप गए। उनका मंसूबा था कि रोटी की थैली चोरी करना और फिर लोगों को बताना कि यह सब ड्रामा था। मगर वो नहीं जानते थे कि रोटी सिर्फ हाथ से नहीं, नियत से बनाई जाती है, और जिसे अल्लाह चुने, इसे कोई चाल हरा नहीं सकती। रात के तीसरे पहर, जब पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, बशीर के तंदूर के आसपास चार साए दबे कदमों घूम रहे थे। उनके दिल में हसद था, आंखों में साजिश और हाथों में थैले। बस वो थैली मिल जाए, सारा झूठ बेनकाब हो जाएगा। फिर देखेंगे लोग बशीर को वली बनाते हैं या मुजरिम। ये वही लोग थे जिनके दिलों को बशीर की नेकी ने नहीं, इसकी मकबूलियत ने तकलीफ दी थी। वो चाहते थे कि कोई सबूत मिले जिससे यह साबित हो जाए कि नेमत रोटी का सारा मामला एक ड्रामा है। उन्होंने दुकान का पिछला दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए और तलाश शुरू कर दी। लेकिन हर दराज, हर गोशा खाली था। जब वो मायूस होकर पलटने लगे, एक पुराने लकड़ी के बक्स पर नजर पड़ी। खोला और सामने एक कपड़े में लिपटी हुई थैली रखी थी। यही है वो रोटी जिसे बशीर मुकद्दस कहता है। जैसे ही उन्होंने थैली को छुआ, तेज रोशनी ने कमरा जगमगा दिया और अगले लम्हे तमाम चूर बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। सुबह जब बशीर दुकान पर पहुंचा तो देखा कि चारों बेसुध पड़े थे और थैली उसी जगह महफूज रखी थी। बशीर ने कुछ नहीं कहा, ना शिकायत, ना इल्जाम। उसने सबको पानी पिलाया, होश में लाया और खामोशी से एक को मीठी रोटी का नवाला दिया। वो लोग शर्मिंदा हो चुके थे। हमने आप पर शक किया, मुआफी चाहते हैं। बशीर ने कहा,
मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नानबाई हूं, काजी नहीं। मगर ये याद रखो, जो अल्लाह का दिया होता है इसे चुराने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि मांग कर लिया जाता है। इसी दिन एक और वाकया हुआ। शहर की जामे मस्जिद के इमाम साहिब, जो शुरू में बशीर की मुखालफत करते थे, एक दिन खामोशी से दुकान पर आए। क्या एक रोटी मेरे लिए भी है बशीर? बशीर ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यहां तो हर दिन हर दिल के लिए रोटी मौजूद है। इमाम साहिब ने नवाला लिया, आंखें बंद की और फिर बहुत आहिस्ता से कहा, हम किताबें पढ़ते रहे तो दिल पढ़ता रहा। हम शरीयत के हुरूफ में उलझे तो नियत के जायके में पहुंच गया। फिर इमाम साहिब ने सबके सामने ऐलान किया, बशीर अब सिर्फ नानबाई नहीं, ये शहर का खैर खा, दिलों का मुआलिज और अल्लाह का बंदा है, जिसकी रोटी से हम सब ने कुछ ना कुछ पाया है। इस दिन के बाद बशीर के तंदूर का नाम बदल गया। अब वो सिर्फ नानबाई बशीर की दुकान नहीं थी, बल्कि लोग इसे ए रोटी का दर कहते थे, जहां सिर्फ आटे और पानी की रोटी नहीं मिलती थी, बल्कि सुकून, दुआ और हिदायत का जाकर। मगर बशीर ने कभी खुद को बाबा, वली, अब सूफी कहलवाने नहीं दिया। वो रोज तंदूर पर बैठता, रोटियां बनाता, मुस्कुराता और यही कहता, रोटी मेरी नहीं, नसीब की है। कई साल गुजर गए। बशीर का तंदूर वहीं रहा, मगर उसके हाथों से निकलने वाली रोटियों ने दूर दराज तक शोहरत पाई। दूसरे शहरों से लोग आते सिर्फ एक नवाला खाने और दुआएं लेने। एक दिन एक बच्चा बशीर के पास आया, बाबा जी, क्या आप वही हो जिसकी रोटी से लोग ठीक हो जाते हैं? बशीर हंसा, इसके सर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, मैं वो हूं जिसकी गलती से अल्लाह ने करम का दर खोल दिया। इस बच्चे ने पूछा, बाबा, वो रोटी अपने कैसे बनाई थी? बशीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस नमक की जगह चीनी डाल दी थी, बाकी अल्लाह ने कर दिया। और यह सच था, क्योंकि बाज औकात सबसे बड़ी इबादत एक छोटी सी गलती उससे शुरू होती है जब वो गलती इखलास में लिपटी हो और दिल अल्लाह के करीब हो। बेवकूफ नानबाई और रोटी का करिश्मा हमें यह सिखाती है कि खिदमत का जज्बा इल्म से बड़ा हो सकता है। सच्चाई शोहरत के बगैर भी जिंदा रह सकती है, और अल्लाह अपने पैगाम के लिए उन्हीं को चुनता है जो दुनिया में आम मगर उसकी नजर में खास हो। बशीर की कहानी खत्म हो गई, मगर उसकी रोटी की महक शायद आज भी किसी फकीर के नवाले, किसी मां के हाथ या किसी दुआ के साथ जिंदा है।